हाय स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो चलो आज शुरुआत करिए एक नवा लेक्चरनी, बराबर, जेमां आपणे भणी रह्या हता परिमिति अने क्षेत्रफळ। चलो जोईए, गया लेक्चरमां आपणे चतुष्कोणना क्षेत्रफळ विશે जोयुं हतुं अने दायना दाखला गण्या हता। आजे आपणे स्वाध्यायना दाखला गणीए त्रिकोणना क्षेत्रफळ विશે। चलो, शुं प्रश्न छे के नीचेना दरेक त्रिकोणना क्षेत्रफळ शोधो। आपणे शुं भणी गया आवता लेक्चरमां, गया लेक्चरमां भाई चतुष्कोणना क्षेत्रफळनुं सूत्र बराबर आधार गुण्या ऊंचाई। शुं हतुं तो के आधार गुण्या ऊंचाई। आ थयुं एक चतुष्कोणनुं क्षेत्रफळ। हवे जो आ सूत्रने मतलब के आ चतुष्कोणने जो आपणे 2 वडे विभाजित करीए, केटला वडे 2 वडे, तो अर्धुं करीए तो आपणने त्रिकोण मळी जतुं हतुं। तो आपणने त्रिकोणना क्षेत्रफळनुं सूत्र मळी गयुं के भाई त्रिकोणनुं क्षेत्रफळ बराबर 1/2 आधार गुण्या ऊंचाई, जेमां आधारने आपणे शुं कहीए छीए तो के बी अने ऊंचाईने आपणे शुं कहीए छीए तो के एच। बस चलो आ एक सूत्रना आधारे આપણે દાખલા શરૂઆત કરીએ। દાખલા નંબર 1, સૌથી પહેલા ત્રિકોણનું નામ આપી દઈએ કે ત્રિકોણ ABC। સર જો તરત ખબર પડી ગઈ કે ABC માં જે આ BC બાજુ છે એ આપણી શું થઈ જશે તો કે સર એ થઈ જશે ત્રિકોણનો આધાર, અને અહીંયા આપણે જે A અને M કરીને કંઈક લઈશું નામ, A અને M આપણી થઈ જશે ઊંચાઈ। તો ચલો આપણને મળી જાય જવાબ, જોઈ લઈએ કે ભાઈ ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 आधार गुण्या ऊंचाई। आधार केटलो छे तो के सर 4 सेंटीमीटर अने ऊंचाई केटली आपी छे तो के सर 3 सेंटीमीटर बराबर। तो जो आ बे पद गुणाकार में तो अहींया छेद उड़शे, 2 दू 4, जवाब शुं आवे 3 दू 6 सेंटीमीटर नो स्क्वेर। केम सर 20 सेंटीमीटर लीधुं, घरेथी लईने आया? ना ना, जो सेंटीमीटर में आपेली छे, बाजुनुं माप शेमां आपेलुं छे तो के सर सेंटीमीटर में आपेलुं छे, एटला माटे सेंटीमीटर नो स्क्वेर। चलो आगळ दाखला नंबर बी तरफ आगळ वधीए। दाखला नंबर बी पण सेम, नाम आपी दीए सौथी पहेला के भाई ए बी अने सी। त्रिकोण एबीसी थई गयो। जो आमां आधार कयो बनशे तो के सर आमां एसी बाजू जे छे ए आधार बनशे। केम केम के अहींया बी मांथी जे आवे छे अहींया आपणे नाम आपीए बी एन, अहींया 90 डिग्रीनो खूणो बनावे छे आधार उपर, એટલા માટે। चलो आनो दाखलो गणी लईए। भाई पाछुं त्रिकोण एबीसी नुं क्षेत्रफळ बराबर 1/2 आधार गुण्या ऊंचाई। अहींया आपणो आधार कयो बनशे सर, अहींया आधार बनशे एसी, जेनी बाजुनुं माप छे 5 सेंटीमीटर अने बीजुं शुं छे तो के 3.2 सेंटीमीटर बराबर। सर आ तो पॉइंट वाळुं आव्युं, बिल्कुल चिंता करवानी जरूर नहीं, पॉइंट वाळुं आवे तो शुं थई गयुं, ए तो आवे रकमो। जो आने आपणे आ रीते लखी सकीए 1/2 गुण्या 5 एम ना एम गुण्या 3.2 છે અને આપણે 32 ના છેદમાં શું લખી શકીએ 10। શું લખાય 32 ના છેદમાં 10? દશાંશ સંખ્યાઓ યાદ આવ્યું? એક પોઈન્ટ કાઢવા માટે કેટલા વડે ભાગવા પડે? 10 વડે। તો જો અહીંયા આપણે સિમ્પલ છેદ ઉડી જશે કે સર હા, અહીંયા તો 5 દુ 10, ફરીથી 16 દુ 32 અને અહીંયા પણ ઉડશે કે 2 * 8 16। શું જવાબ આવી ગયો આપણો તો કે સર 8 સેન્ટીમીટરનો સ્ક્વેર, સેન્ટીમીટરનો વર્ગ બરાબર। ચાલો ખબર પડે છે કે નહીં? वेरी गुड। दाखला नंबर सी तरफ आगळ वधीए बराबर। सौथी पहेला त्रिकोण आपेलुं छे, शुं करी लईशुं सर नामकरण ए बी सी। अरे सर आ तो कंईक नवुं आव्युं तो के केम तो सर आमां केमनुं खबर पड़े के आधार शुं अने ऊंचाई शुं? ओके वेरी गुड। तो जुओ आ जे छे आने काटकोण त्रिकोण कहेवाय। कयो कहेवाय? काटकोण त्रिकोण, के जे उपरथी जे बाजू आवे छे ए बी बाजू जे उपरथी आई रही छे बराबर, ए जे डायरेक्ट अहींया बीसी उपर शुं बनाई रही छे? काटखूणो बनाई रही छे। तो आपणे शुं कीधुं के जे बाजू पर काटखूणो होय ए बाजूने आपणे शुं गणवानी? आधार। तो अहींया आपणो आधार शुं बनी जशे तो सर बीसी बाजू, जे बीसी बाजूनुं माप छे आपणो आधार बनी जशे। अने ऊंचाई तो जो जे जग्याए काटखूणो बनावे तो आ रेखा केवी आवशे? अहींया एकदम सीधी आवशे बराबर। आ अहींया एकदम सीधी थाय आम तो के हाँ सर। तो आ आपणी शुं थई गई? त्रिकोणनी ऊंचाई बराबर। तो अहींया आपणे एवुं लखी सकीए कि भाई त्रिकोण एबीसी નું ક્ષેત્રફળ બરાબર सूत्र છે આપણી પાસે 1/2 આધાર ગુણ્યા ઊંચાઈ। આધાર કેટલો આવશે કે સર 3 સેમી અને ઊંચાઈ કે સર ઊંચાઈ આવશે 4 સેન્ટીમીટર। છેદ ઉડાડી દઈએ, 2 દુ 4, 3 ગુણ્યા 2 કેટલા વધ્યા સર 6 અને એકમ સેન્ટીમીટરનો સ્ક્વેર। ચાલો ખબર પડી ગઈ કઈ રીતે? વેરી ગુડ। આગળ વધીએ। ફરી ત્રિકોણ ડી नाम आपी दिए ए बी अने सी।
આ જો સર આમાં આપણને કન્ફ્યુઝ કરવામાં આવ્યા છે. કઈ રીતે? તો જો આપણને અહીંયા તો ખબર પડી સર જે જગ્યાએ કાટખૂણો બને, જે પણ બાજુ ઉપર કાટખૂણો બનતો હોય, કાટખૂણો બન્યો એટલે કે એ આપણો આધાર થઈ ગયો. શું થઈ ગયો? આધાર. સર આ વસ્તુમાં આપણને આધાર ખબર પડી ગઈ. સર હવે ઊંચાઈ માટે આ તો આખી ત્રાંસી રેખા આપી છે. ના 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 ના, ત્યાં જોવાનું નથી. આ જો જે પણ સીધી રેખા છે અહીંયા તૂટક રેખા આપી છે, બરાબર, એ તૂટક રેખા અહીંયા કાટખૂણો બનાવે છે. તો જે રેખા કાટખૂણો બનાવે બાજુ ઉપર એને શું કહેવાય? ઊંચાઈ. અને અહીંયા જો ઊંચાઈનું માપ પણ આપેલું છે, કેટલું? 2 સેન્ટીમીટર. તો બે માપ મળી ગયા આપણને, એક આધાર અને એક ઊંચાઈ. એની ઉપરથી આપણે ક્ષેત્રફળ શોધી શકીએ કે ત્રિકોણ એબીસીનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 આધાર ગુણ્યા ઊંચાઈ. આધાર કેટલો આપ્યો છે? તો કે 3 સેન્ટીમીટર અને ઊંચાઈ આપી છે 2 સેન્ટીમીટર. તો સર 2 તો ઉડી ગયા. જવાબ શું વધ્યો? 3 સેન્ટીમીટરનો સ્ક્વેર. બોલો, રેડી એકદમ? ચાલો આગળ વધીએ. જો સર આગળનો દાખલો શું કહેવા માંગે છે? આગળનો દાખલો એવું કહે છે કે ખૂટતા મૂલ્યો શોધો. વેરી ગુડ, શોધી કાઢીએ. કયા કયા મૂલ્યો પૂછ્યા હતા આપણને? જો જ્યારે પણ આપણે સૂત્ર શીખી રહ્યા હતા, બરાબર, ત્યારે આપણે શું શીખ્યા હતા કે સૂત્રમાં 3 વસ્તુઓ આવે. અહીંયા આપણને શેના માટે પૂછ્યું છે? તો કે સર અનુક્રમે નંબર આપી દીધા છે A B C D, પછી આધાર આપ્યો છે, એના પછી ઊંચાઈ આપી છે, અને એના પછી શું આપ્યું છે? સર સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ. તો આપણને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર ખબર છે કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર. હા સર આ તો એકદમ ઈઝી છે. આધાર ગુણ્યા આધાર ગુણ્યા ઊંચાઈ. આધાર એટલે કે સર આપણે આને લઈશું B અને ઊંચાઈ એટલે કે H. હા સર આ તો H છે. તો જો આપણે શું કીધું હતું કે એ લોકો દાખલો કોઈ પણ જગ્યાએ ફેરવીને પૂછી શકે છે. જો આધાર અને ઊંચાઈના માપ આપ્યા હોય તો આપણે શું શોધી શકીએ? સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ. પણ જો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ અને આધાર અથવા તો ઊંચાઈમાંથી કોઈ પણ એકનું માપ આપ્યું હોય તો આપણે વધેલાનું માપ શોધી શકીએ છીએ. કે જો આધારનું માપ આપ્યું હોય તો ઊંચાઈ શોધી શકીએ છીએ, અને ઊંચાઈનું માપ આપ્યું હોય તો આધાર શોધી શકીએ છીએ. જોઈ લઈએ, ચલો ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. તો જો દાખલા નંબર 3 માં શું કહેવા માંગે છે કે દાખલા નંબર 1 આધાર કેટલો આપ્યો છે? 20 સેન્ટીમીટર. ઊંચાઈ તો કે સર ઊંચાઈ તો તમારે લોકોએ શોધવી પડશે, ઊંચાઈ આમાં આપેલી નથી. પણ શું આપેલું છે? સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ કેટલું આપ્યું છે? 246 સેન્ટીમીટરનો સ્ક્વેર. તો જો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ક્ષેત્રફળ ત્યાં આપણે શું લખીશું? 246 સેન્ટીમીટરનો સ્ક્વેર. એના પછી આધારની બદલે શું લખીશું? તો કે સર 20 સેન્ટીમીટર. અને ઊંચાઈ તો કે સર ઊંચાઈ આપણે થશે શોધવાની, આપી છે નહીં. જો હવે મારે આ ઊંચાઈ શોધવી હોય તો આ 20 અહીંયા ગુણાકારમાં છે ઊંચાઈની જોડે, એ બરાબરની આ સાઈડ આવે તો કેવા થાય? તો કે સર અહીંયા 246 ના ભાગાકારમાં જતા રહે, એટલે આવું લખી શકાય 246 ભાગ્યા 20 બરાબર ઊંચાઈ. હવે આપણે છેદ ઉડાડતા ફાવે આપણને? ચલો છેદ ઉડાડી દઈએ. બરાબર, અહીંયા 2 છેદ ઉડાડીએ તો શું વધે? તો કે સર 10. અહીંયા 2 ઉડાડીએ તો 2 એકા 2, 2 દુ 4, 2 તરી 6, 123. હવે 123 ભાગ્યા 10 એટલે આપણે ડાયરેક્ટ ખબર છે આ શું થઈ ગયું? દશાંશ સંખ્યા. તો અહીંયા આપણે ઊંચાઈ આ રીતે લખી શકીએ કે ભાઈ ઊંચાઈ H બરાબર 12.3 સેન્ટીમીટર. તો આ દાખલા માટે આપણને ઊંચાઈ મળી ગઈ. કેટલી મળી? તો કે સર 12.3 સેન્ટીમીટર, 12.3 સેમી. ચાલો બસ બધા દાખલા આ રીતે જ છે. એક જ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને આપણે બધા દાખલા ગણવાના છે. આમાં કોઈ રોકેટ સાયન્સ નથી, કોઈ. જો ખાલી સૂત્રમાં આપણને કિંમત મૂકતા આવડી જાય કે કઈ વસ્તુ માહિતી આપણને આપેલી છે, એટલે આપણને દરેકે દરેક વસ્તુ ખબર પડી જાય, જવાબ આપણો આવી જાય આરામથી. ચલો દાખલા નંબર A આપણે જોઈ લીધો. હવે જોઈએ દાખલા નંબર B. સેમ સૂત્ર, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર આધાર ગુણ્યા ઊંચાઈ. ચલો ક્ષેત્રફળ આપણને આપેલું છે. હા સર આપેલું છે 154.5 સેન્ટીમીટરનો સ્ક્વેર. આવું કંઈક કે છે આપણને. ઓકે, શું આધાર આપ્યો છે? ના સર, આધાર શોધવાનો કીધો હોય. બરાબર, તો આધાર ગુણ્યા ઊંચાઈ. ઊંચાઈ આપી દે આપણને. હા સર ઊંચાઈ આપી દે. કેટલી? તો 15 સેન્ટીમીટર. તો હવે જો ઊંચાઈ અહીંયા આધારની જોડે ગુણાકારમાં, બરાબરની આ બાજુ આવી જાય તો કે સર ભાગાકારમાં. તો એને આ રીતે લખી શકાય
154.5 ભાગ્યા 15. હવે જો ડાયરેક્ટ તો આપણે ભાગ ઉડાડી શકશું નહીં, ઉડાડી પણ શકાય પણ ડાયરેક્ટ આપણી ઈચ્છા નથી. તો સૌથી પહેલાં દશાંશ કાઢીશું. તો સર આને હું આ રીતે લખી શકું કે એ 1545 ભાગ્યા 15 ગુણ્યા 10. બોલો સાચું કે ખોટું? ઓકે ચલો સિમ્પલ. 15 એકા 15, 4માં 15ના ભાગ પડે નહીં એટલે 0. હવે 15 તરી 45. શું મળી ગયું આપણને? ડાયરેક્ટ 103. અને 103ના ભાગ્યા 10 એટલે શું આવશે કે સર આપણો આધાર આપણને મળી ગયો 10.3 સેન્ટીમીટર. તો અહીંયા આપણે જવાબ લખી શકીએ આધાર બરાબર 10.3 સેન્ટીમીટર. જો તમને લોકોને ખબર ના પડે તો વિડીયો સ્ટોપ કરીને તમે જાતે દાખલા ગણી શકો છો સમજવા માટે, અથવા તો વિડીયોને વારંવાર રિવાઇઝ કરીને પણ જોઈ શકો છો. એકવાર નહીં તો 2 વાર, 2 વાર નહીં તો 3 વાર, પણ વધીને 3 થી 4 વારમાં વિડીયો જોવાથી તમને ખબર પડી જશે. એક જ સૂત્ર છે, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ આવે ત્યારે એક સૂત્ર આધાર ગુણ્યા ઊંચાઈ, અને જ્યારે પણ ત્રિકોણનું વાત આવે કે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધો ત્યારે એક જ સૂત્ર ત્રિકોણ માટે કે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 કૌંસમાં આધાર ગુણ્યા ઊંચાઈ. બસ આ 2 સૂત્ર ઉપર છે આપણે ક્ષેત્રફળ શોધવાના. ઓકે, આનાથી કાંઈ વિશેષ છે નહીં. દાખલા નંબર સી તરફ આગળ વધીએ. પાછું સેમ કે હા સર ક્ષેત્રફળ આપણને આપેલું છે કેટલું? તો કે 48.72 સેન્ટીમીટર. હવે આપણે આને ડાયરેક્ટ લખી શકીએ કે સર 48.72 છે, તો જો અમારે દશાંશ કાઢવો હોય તો આને 4872 ભાગ્યા કેટલા લખીશ? ના 10 નહીં. હવે કેટલા લખાશે? 100 લખાશે. કેમ? તો કે સર આ બધામાં આપણે જો 1 પોઈન્ટ કાઢ્યો હતો. આમાં કેટલો? 1 પોઈન્ટ. અહીંયા પણ 1 પોઈન્ટ માટે હતો, પણ અહીંયા કેટલા છે? તો કે સર એકમ અને દશક 2 પોઈન્ટ છે. તો જ્યારે આપણે 2 દશાંશ કાઢીએ તો છેદમાં કેટલા લખવાના આવે? તો કે 100. વેરી ગુડ. ચલો તો ક્ષેત્રફળ બરાબર આધાર આપ્યો છે? ના સર આધાર શોધવાનો છે. અને ઊંચાઈ આપણને ખબર છે કે ઊંચાઈ 8.4 સેન્ટીમીટર આપેલી છે, પણ જો અહીંયા ગુણાકારમાં છે તો અહીંયા કેવી જતી રહેશે? ભાગાકારમાં. જો પાછું પોઈન્ટ વાળું આવ્યું તો કે સર 8.4, તો 8.4 ને હું શું લખી શકું? 84/10. હવે આપણને નિયમ ખબર છે કે છેદનો છેદ હોય તો એ ક્યાં જતો રહે? સર છેદનો છેદ હંમેશા અંશમાં જતો રહે, અંશમાં ગુણાકારમાં જતો રહે. જો 84/10 હતું એને આપણે આ રીતે લખી શકીએ કે છેદનો છેદ અંશમાં આવતો રહ્યો. હવે છેદ ઉડાડીએ એટલે આપણો જવાબ મળી જાય. સૌથી પહેલાં તો 0 0 જતી રહી. હવે સર 84, આના આપણે 2 વડે ભાગ પાડીએ તો કે 2 ચોક 8 અને 2 દુ 4, 42 દુ 84. આના ભાગ પાડી દઈએ 2 દુ 4, 2 ચોક 8, 2 તરી 6, 1 વધે અને 2 છંગ 12. સર હજુ પણ 2 વડે છેદ ઉડશે? તો કે હા. 24 દુ 42, સોરી 21 દુ 42 બરાબર. 2 મિનિટ. ઓકે, અહીંયા આપણે કેટલા વડે ભાગ ઉડાડ્યા? 21 દુ 42. 2 એકા 2, 2 દુ 4, પાછું 2 એકા 2 અને 2 ઈઠ્ઠા 16. શું લાગે છે હવે ભાગ ઉડશે? અહીંયા આવી ગયા 1218 અને છેદમાં આવી ગયા 21. હા સર હવે 3 વડે ટ્રાય કરીએ તો અહીંયા થશે 3 સીતા 21 અને અહીંયા 3 ચોક 12, એકમાં ના ઉડે એટલે 0 અને 3 છંગ 18. એટલે આપણી પાસે અહીંયા મળ્યું કે 406 ભાગ્યા 10 ગુણ્યા 7. આટલું વધ્યું આપણી પાસે. સર હવે આમાં કોઈ જગ્યાએ ભાગ ઉડે એમ છે? જોઈ લઈએ. તો કે સર 6 સીતા 42 થાય, 6 પંચા 35, ના 36 વધે. જવાબ આવતો નથી. તો આપણો જવાબ શું આવી ગયો? 406 છેદમાં 70. અથવા તો આને આ રીતે પણ લખી શકીએ કે 40.6 ભાગ્યા 7. અને જો પૂર્ણાંક અપૂર્ણાંકની દ્રષ્ટિએ લખવું હોય તો તમે લોકો એમાં ફેરવી શકો છો. હું અત્યારે અહીંયા ડાયરેક્ટ આન્સર લખું છું. તો ભાઈ 40.6 છેદમાં 7 સેન્ટીમીટર. આ શું આવી ગયો? આપણો આધાર. ચલો એ પણ તમને બતાવી દઈએ કે તમારે પૂર્ણાંક અપૂર્ણાંકની દ્રષ્ટિએ લખવું હોય તો તમે કઈ રીતે લખી શકો. તો કે સર અહીંયા 7 પંચા 35 થાય. કેટલા થાય? 7 પંચા 35. ઉપર કેટલા વધ્યા? 36, 37, 39 અને 40, એટલે કે 5.6. 5 પૂર્ણાંક 5.6 સપ્તમાંશ આને લખી શકાય. ઓકે, ચાલો આગળ જોઈએ. દાખલા નંબર ડી. ચલો દાખલા નંબર ડી આપણે તમને જાતે આપીશું. દાખલા નંબર ડી તમે લોકો ઘરે જાતે પ્રયાસ કરજો, જાતે પ્રયત્ન કરજો. ઓકે, ના આવડે તો આપણે પછી શીખવાડીશું. એના પછી આગળ વધીએ. દાખલા નંબર 4. જો અત્યાર સુધી આપણે શું શોધ્યું?
તો કે સર સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ હતું. હવે શું આવી ગયું? તો સર આ તો ત્રિકોણનું આવી ગયું. ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર છે આપણી પાસે. હા સર, હવે તો પાક્કું યાદ રહી ગયું કે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2. અહીંયા શું આવશે? આધાર. અને અહીંયા શું આવશે? ઊંચાઈ. બસ ખાલી આનું સાદું રૂપ આપો, જવાબ લઈ લો. ચાલો, ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ કેટલું આપ્યું? સૌથી પહેલા 87 સેન્ટીમીટરનો સ્ક્વેર. અહીંયા 1/2 એમના એમ. આધાર આપ્યો છે? હા સર, આધાર આપ્યો છે 15. ઊંચાઈ? ના સર, ઊંચાઈ આપી નથી, એ આપણે શોધવાની છે. ઓકે, જો 1/2. હવે આ અહીંયા 1/2 આ સાઈડ આવતા રહે તો 2/1 થઈ જાય. એટલે આવું લખી શકાય કે 2 × 87 છેદમાં 15 કેવા છે ગુણાકારમાં, તો 15 અહીંયા કેવા આવતા રહેશે ભાગાકારમાં. અહીંયા થઈ ગયા 15. આ આપણને શું મળી ગઈ? આપણી ઊંચાઈ. શું મળી ગઈ? ઊંચાઈ. ચલો પ્રયત્ન કરીએ 3 વડે ભાગ ઉડાડવાનો. 2 વડે તો નથી દેખાઈ રહ્યું કેમ કે એકમનો અંક 7 છે. 3 વડે તો કે સર 3 દુ 6 અને 3 9 27 એટલે 29 તારી 87 અને અહીંયા 3 પંચા 15. બસ સર, હવે ભાગ પડે એવું દેખાતું નથી. ઓકે, તો હવે ગુણાકાર કરી દઈએ. 29 × 2 કરીએ એટલે કે આવે 58. 58/5 બરાબર ઊંચાઈ. જો આને પૂર્ણાંક અપૂર્ણાંકની દ્રષ્ટિએ લખવા જઈએ તો કેમનું લખાશે કે સર 5 પૂર્ણાંક. હવે આપણે 10 5 5 10 50 મતલબ 10 પંચા 50, 11 પંચા 55. તો કે 11 પૂર્ણાંક 3 પંચમાંશ આવું લખી શકાય ને. 11 પંચા 55, 55 અને 3 58. આ આપણને શું મળી ગઈ? તો કે સર આ આપણને ઊંચાઈ મળી ગઈ. આવું લખાય ને 11 પૂર્ણાંક 3 પંચમાંશ સેન્ટીમીટર. ડાયરેક્ટ તમે 58/5 પણ લખી શકો છો. આ જવાબ ખોટો છે નહીં. ચાલો, દાખલા નંબર 2. સર આમાં સેન્ટીમીટર હતું બધામાં, હવે શું આવ્યું? આમાં મિલીમીટર. ખાલી એકમ ચેન્જ થયો છે, બાકી દાખલામાં કોઈ ફેરફાર છે નહીં. ચાલો જોઈ લઈએ. બરાબર, એમાં શું શું આપ્યું છે જોઈ લઈએ. સર આધાર આપ્યો છે? ના, આધાર તો શોધવાનો કીધો છે. તો જુઓ, ઊંચાઈ અને ક્ષેત્રફળ આપેલું હશે. હા, ઊંચાઈ અને ક્ષેત્રફળ આપણને આપેલા છે. ઊંચાઈ કેટલી આપી છે? 31.4 મિલીમીટર. અને ક્ષેત્રફળ કેટલું આપ્યું છે? ઓકે સર 1256 મિલીમીટરનો સ્ક્વેર. તો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ કેટલું આવી ગયું આપણી પાસે? 1256. સૂત્ર 1/2 એમના એમ. આધાર કેટલો આવ્યો? સર આધાર તો શોધવાનો. ઓકે, આધાર. ઊંચાઈ કેટલી આવી? ઓકે સર 31.4 મિલીમીટર. હવે જો પાછું આ 1/2 છે અહીંયા, તો અહીંયા આવતા રહે તો 2/1 થઈ જાય. તો 1256 અહીંયા ગુણ્યા 2. હવે ઊંચાઈ કેવી છે અહીંયા? તો કે સર ગુણાકારમાં, સોરી આધાર કેવા છે? બરાબર, ઊંચાઈ કેવી છે ગુણાકારમાં? તો ઊંચાઈ અહીંયા આવતી રહેતો તો સર ભાગાકારમાં. તો 31.4 આપણે ખબર છે કે જો 31.4 દશાંશ કાઢો હોય તો અહીંયા 314 લખીને ભાગમાં 10 લખી શકાય. આપણો શું થઈ ગયો? આધાર. હવે સર આ 10 જો આ છેદનો છેદ બન્યો તો છેદનો છેદ ક્યાં જતો રહે? સર છેદનો છેદ અંશમાં જતો રહે, આપણને ખબર છે. ચલો મોકલી દઈએ એને બાય પ્લેન. ચાલો, છેદનો છેદ જતો રહ્યો અંશમાં. હવે સર છેદ ઉડાડીએ. સૌથી પહેલા 2 વડે ઉડાડીએ. એ સર 2 × 2, 11 વધ્યા 2 પંચા 10, પાછા 14 વધ્યા 2 સિત્તા 14, 157. હવે શું લાગે છે? 3 વડે ભાગ પડશે? ના સર, દેખાઈ તો નથી રહ્યું કે 3 વડે ભાગ પડે. તો પણ પ્રયત્ન કરીએ, 2 વડે પણ ભાગ નહીં પડે. ચલો 7 વડે, 7 દુ 14. ના ના ના, નથી પડતા સર. આ આપણો આવી ગયો જવાબ. તમારે પ્રયત્ન કરવાનું જો આગળ ભાગ પડતા હોય તો. આપણે અત્યારે ટાઈમ વેસ્ટ કરતા નથી. 1256 × 10 એટલે કે 12560 ભાગ્યા 157. આ એનો થઈ જશે આધાર. છેદ ઉડતો હોય તો તમારે લોકોએ ઉડાડવાનો. ઓકે, ચાલો, ખબર પડી કે નહીં દાખલામાં? બરાબર. આગળનો દાખલો તો સેમ જેવો આપણે પહેલો દાખલો ગણ્યો એવો જ છે આગળનો દાખલો. સર આધાર અને ક્ષેત્રફળ આપ્યું છે અને શું શોધવાનું કીધું છે? તો કે ઊંચાઈ. ચલો એ દાખલો પણ તમે લોકો જાતે કરી શકો. કન્ફર્મ? ઓકે, ચલો એ દાખલો એકવાર જાતે પ્રયત્ન કરજો. જો ના આવડે તો વિડીયોમાં કમેન્ટ કરજો, આપણે એને પણ ગણાઈશું. બરાબર, તો ચલો આજના લેક્ચરમાં આટલે સુધી રાખીએ. દાખલા નંબર 4 આપણે પૂરો કર્યો. દાખલા નંબર 5 થી જોઈશું આવતા લેક્ચરમાં. રાધે રાધે.